поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом молю. I wanna know you inside and out. Wanna know what's behind the light. Wanna feel that real love from within. I want real love, real highs. You're just enough to get me through, get me through. 'Cause you're officially perfect for me. So wait for you, wait for you. Up all night thinking, passing the time, anxiously waiting. You're on my mind, losing and winning. You can't get it right. Hoping you see me for more than just that. Up all night thinking, am I on your mind? Will you come meet me and change my life? This love could be deeper. Just Thinking, will you love me? can't scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Addicted to you. Can't scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Oh, oh, this ain't love, no, no. This ain't love, no, no. This is artificial. This ain't love, no, no. This ain't love, no, no. This is artificial. I need a scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing, I'm barely awake. You left me in pieces, there's no more to break. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost inside my head.
jail after what you did. 'Cause you were the devil, you mess with my head. You lied to my mother, you lied to my friends. You said that you'd be there, but this never ends. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost inside my head. You're just a Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. 'Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. You're just a ghost inside my head. Oh, you're just a ghost inside my head. The strange is dead, the night is
Ой, ёб твою, я опять забыл купить, ой, включить микрофон. Ребят, извините, конечно, я все это время играл без микрофона. И вот так вот получилось. Короче, больше возрождений не будет на этом хардкоре. Разбан... О, так. Борз, здорово. Захар, привет. Тимур Сангирев, привет. Захар, давай, ладно, пока. Ну, там написал. Купи разбан на SSD. У меня нету денег на разбан, потому что я вот эти деньги, которые у меня сейчас вы скидывали мне на донат Alerts, вы тем мне помогли, что я буду копить на вебку. Вы мне сказали на вебку копить, я коплю на вебку, поэтому никакого разбана не будет. Поэтому только донат решает, когда и вскоре, в каком будет времени у меня вебка. Поэтому, ребят, я сейчас отойду, мне очень срочно надо отойти. Поэтому я сейчас приду, хорошо, всем ждите, кто есть на стриме, ждите просто. Поэтому я сейчас приду. I'm Jimmy at Woodstock. Drum me around in your red Ford. Shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it. I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding.
speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. Play me like a bass guitar, simmer down and mess me up, tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drumming round in your red Ford, shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Hold on. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad. Y más allá.
time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Money. Money. Опа, я вернулся. Так что, ребятки, все. Я никуда не ухожу. Ух, алмазная вода. Так, продолжаем на хардкоре выживать. Я вообще так пока шел до магазина. Ё-моё. Я вообще думал то, что пока шел до магазина, тут поразмыслил. Может нафиг тут, типа, ну да, место красивое, но может поискать деревню и, ну, на более ровной поверхности, более или менее, ее окружить стенами и уже на ней развиваться, типа, все дела. Да, так как игра вышла на новой версии, я не знаю, типа хочу просто делать игру как-то более, знаете,
Просто хочу выживать именно в деревне. Не знаю почему, но я хочу. Просто так вот. Захотелось. А тогда ростков сейчас побольше, наверное, добыть. А, вообще можно, в принципе, сделать вот так вот. Они мне по-любому понадобятся. Ну, не саженцы, а кустики. Поэтому пока сделаем так вот. Надо и этого облысить. Блин, тут тогда придется убирать улей, а там пчелы. Это может быть плохо кончится для меня, потому что они могут отравлять. А на хардкоре отравление делает тебя до смерти. Ну, типа, тебя отравляет, и при этом при всем ты можешь умереть от отравления даже спокойно вообще. Давайте пока не будем трогать. Ладно, сделаем, знаете как, ребят? Ой, у меня кот сюда запрыгнул на стол. Сделаем им, чтобы не было так обидно, вот так вот сделаем. Чтобы было якобы похоже. Поэтому все. Ничего не придется уничтожать. Еще вытянет. Сломаться. Блин, меня вот этот блок вымораживает просто. Ненавижу, когда в небе что-то летает. Физически просто не выношу это. Блин, сейчас будет только 6. Не хватает еще одной водной железы. Это типа, чтобы не делать блоком железную руду, а сделать типа ее таким по красоте. Они так хотели это сделать. Ну, блин, не знаю, но грустно, что теперь придется покупать лицензию тебе и другу, чтобы поиграть на, например, просто повыживать. Да ёпта, что так подлагивает. Вот это вот самое грустное, что получается, чтобы поиграть с твоим другом, тебе надо именно обязательно иметь лицензию. Так, раньше играли. У меня, кстати, скин пропал, потому что это новая версия. На нее пока нет скинов. Поэтому вот так вот, ребят. О, корову. Можно добыть кожу. Ну, короче, надо сейчас будет сломать по-любому. Это если что, ребят, я без тройного клика пока сам кликаю так. Ну, у меня как бы на мышке есть тройной клик, но я уже по привычке без него играю, так как гораздо удобнее. Потому что я вот иногда забываю его выключить, и происходит то, что я типа вот сейчас даже включу, вот я типа не могу ничего сломать. Это вот тройной клик. Но я типа быстрее тройного клика кликаю. 2 раза быстрее, можно сказать. Не то, что он как бы в 3 клика делает, но я кликаю типа в 6. Ну, не знаю я во сколько кликаю, но типа я кликаю, мне кажется, быстрее. Ну как мне это только кажется. Поэтому вот так вот. А насчет разбана на SSD, у меня денег нет, я говорил это. Может быть, вы забыли, пока ждали. Поэтому пока
без разбана. Ну, типа, я могу, как мне степуха придет, но вот такие вот проблемы, то что пока степухи нету у меня, я не смогу ее купить его, этот разбан. Я бы с удовольствием сейчас бы поиграл на SSD, потому что, ну, мне охота. Но я могу, в принципе, идти на 4-й сервер. Блин, у меня там сэшка, так еще и вклад у меня на 6-м. О, медь. Так и не понял, что с медью делать. Типа, кто из вас знает, ребятки, напишите в чат, что с медью делать. Пока я ее, ну, так я ее добуду. Не знаю для чего, но добуду. Я поначалу то, что когда я видел, что 1.17 вышло, я думал, что там добавили новые какие-то предметы для брони. Думал, новую броню добавили, но куда круче назаритовой брони-то. Блин, чтобы ее найти, это надо сделать так, чтобы эту броню было еще сложнее добыть, чем назаритовую. Куда сложнее добыть назаритовую, блин. Ее надо сначала сделать алмазную броню, не покоцав. Типа, это либо ходить в алмазной броне по аду и пару раз ее коцнуть, там, к примеру, падение, либо же просто в железной броне ходить и алмазную оставить на потом. Ну, это тоже как-то... О, из нее прям две эти выпадают, нифига. Типа в 2 раза больше. Это причем без удачи. Прикиньте, что будет твориться с удачей, когда медную воду добудут. Еще один этот же блок. Один там, другой тут. Ой, хардкор, забыл. Надо еды найти, а вот еда. Ой. Ладно, перья мы будем, наверное, сохранять на стрелы, если у меня лук вообще будет. Поэтому сохраняем стрелы. О, черепашка. Блин, из нее сейчас толком ничего не выбить, потому что если ее убить, выпадет только лишь ламинарий. А он мне не нужен. В принципе, можно было бы его из травы вот тут вот добыть ножницами, ну типа... Ой, да что так лагает-то, да? Вот так вот типа можно было добыть. Давайте черепашку покормим. Есть еще одна черепаха есть. А ладно, эти 3 штучки мы будем выращивать. О, тростник. Ладно, сейчас до шахты дойдем, потом до тростника. Так. Да, ребят, в этом мире мы уже... Ой. Успели 2 раза умереть. Сейчас даже покажу. Да, вот, число смертей 2 раза. Блин, я бы, конечно, не против заново начать, но... Нет, уголь у меня пока 50 штук есть, поэтому... Не будем его добывать. Ой, еда. А каменный меч мы будем ломать на невраждебных мобов. Потому что он наносит куда меньше урона, чем типа 1.6 урон и... урон 5 и скорость атаки 1.6. Урон 6. Не настолько он, конечно, железный меч, не настолько сильнее этого. Ну да, у меня же свои текстурки, я забыл. У меня свои текстурки стоят. Ну вот как по факелу можно, в принципе, понять, что у меня свои текстурки. Тут на разные предметы установлены, потому что я создавал... Ой. Я создавал, типа, текстурки для одного сервера. И... Как бы они... Ну вот, типа, я играю со своими текстурками там с другом. Типа, друг проболтался то, что у меня есть текстурки. Я не помню уже его дискорд, не помню его самого, потому что, ну, это очень давно было. И он проболтался на сервере, что вот, типа, я, Локер Адамс, типа, умею создавать текстурки и вообще, типа, могу даже добавить музыку в Майнкрафт для сервера. Это что?
что за массовое владение. И вот. И типа, он проболтался, меня сервер попросил, заплатили, я сделал. И сейчас даже вот, в принципе, это как бы типа военный сервер. Я тоже хотел, типа, я на телефоне создавал военный сервер, но у меня, типа, ничего-то там не получилось, типа, денег нет на продление сервера, не было, точнее, либо еще что-то. И такая вот проблема, то, что у меня не получилось со своим сервером. Но у меня скоро начнут появляться деньги, я инвестирую, поэтому не буду говорить где, но я инвестирую, и с этого я буду в скором времени получать неплохие бабки. Ну, типа, как и все инвеститоры, инвеститоры. Как это правильно слово прочитать? Сказать, точнее, инвеститоры. Во, блин, у меня качество на стриме 720, а почему такое ущербное? Подожди. Почему такое ущербное 720 качество? Либо я уже там ледник, кстати, был. Почему? И либо я это уже привык к качеству 1440 в 2К. Либо чё? О. Та-тут-та-та-та. Не, нафиг. Я боюсь что-то рисковать, ребята, сильно очень боюсь. Итак, мы один раз... Я корабль нашел. Не буду говорить, что это точно корабль, но это корабль. Потому что, видите, да? Не могут они тут просто так стоять. А у меня лопаты, как назло, нет. Блин. Пофиг, сделаем шапочку. Так и быть, пофиг. Так. Да, это, ребят, корабль. Блин, мне в некоторых моментах мне повезло, что тут полублоки, и то, что они ломаются об полублоки, но иногда полублоки ставятся так, что их не ломают полублоки вот эти вот. Ой, песок именно попадается в тех местах, где полублоки его не ломают. Зато у нас забор еще отлично стоит, я смотрю, да? А, ну тут ладно, тут не будем очищать. Блин, заборчик было бы неплохо забрать, но он нам не нужен, в принципе, тут я зря очистил. Короче, будем идти к центру этого, где у нас вход в... Ага. Так, у нас не тут. Тут что ли где-то? Да. Капец, он заспавнился, если честно сказать, не в лучшем месте для себя же. Ай, щит. О, сундук. Ой, да куда ж у меня столько предметов-то, да? О, как раз сейчас можно кусочки золота сделать. Кусочек золота. На броню хватает. Блин, тут мешочки можно сделать. Да, тут, кстати, ребят, появились мешочки. Свеча, лол. Лол, она из меда делается, нифига. Тут мешочки, короче, появились, в которых можно хранить Ой, хранить свой этот... Ща, подождите, я чекну... чекну в интернете, как эти мешочки делать.
рецепты как делать? Крафтинг рецепты крафта. Вот, рецепты крафта. Так. Я так думаю, типа... Надо от чего-то избавиться сейчас будет. Так. Тут дофига не нужно. Используйте джет, нет и разликав всех предметов. Блоки разные, шерсти, красители, нет. Блин, тут все старые. Новые, так, новые я не вижу. Мгм. Так. Так. Новые предметы, вы где? Так. Ага. А чё, где все предметы? Да, походу. Так. Мешок. Вот. В Майнкрафте делается мешок. Капец, он дорогой, добавляет в игру изменена текстурка мешка. Редкость обычная. Он как типа шалкер, но... Капец, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 кожи кроликов надо, и это еще за ними надо гоняться. Вы что, угораете? Блок рудной меди. Не. Нам этого не надо потом. Вот, видите, да, пистолет? Это деревянная мотыга. Потому что, я как и сказал, мне нужно было это для сервера. Вот всё. Тут ведь еще второй сундук где-то должен быть. Поэтому сейчас по этому краю пойдем. Так, да, вот. Не прогадал, где-то здесь должен быть вход в носовую часть корабля, чтобы найти сундук. Вот он. Пофиг. О, и карта сокровищ еще у нас есть, ребят. О, повезло. Чистая карта, это вместо чего можно положить-то? Вместо досок. А бумагу? Бумагу вообще где-то использовать был, нет? Тут вроде еще вот с той стороны должен быть сундук. По иронии судьбы, он там должен быть. Хотя хрен его знает. По сути нет. Так, давайте идем по чистой карте. Ёб твою дивизию. Это нам куда идти-то? Подождите, мне кажется, или мы даже не отдаляемся, или не прибавляемся? Так, ага, значит... Давайте лодку сделаем, чтобы было когда удобнее. Искать эту водную шляпу.
Ты нафиг нам эти доски. Ты где-то либо там, либо там. Мне кажется, вот там вот это находится, потому что мне так кажется, потому что там очень похожая картное место. На карту вот это вот похоже, где мы сейчас с вами находимся. Вот. Хотя нет. Это там все же. Потому что очень-очень подозрительно то, что ничего не прорисовывается. Она по факту ведь должна быть... что? О, господи! Я испугался сейчас. Они мою лодку утопили. А, там еще с удочкой. С этим. Я сейчас так обосрался, слушайте. Я так в жизни не обсирался. Надо сейчас будет поспать по-быстрому, потому что день нужен, чтобы они когда взойдут на воду. А, надо сделать, знаете, еще что? Щит нам надо с вами сделать. И пойти у него этот... мать. Давай, стреляй по севу. Ой. Еще шанса нету того, что она выпадет. Он выпал. Ну-ка, ну-ка. Бля. Капец, ты, конечно, подставщик, слушай. Взял, дал мне поломанный почти, что нифига он тут его запускать. Не, ребята, мы его пока не будем запускать, потому что надо будет его на починку и прочность 3 и еще это верности сделать ему. А, у нас верстак там остался. Так. Вернемся за досками. Потеряли мы, короче, с вами наш лодка. Поэтому вернем сейчас только верстак. А мы даже верстак не можем вернуть. Понимаю. Сейчас, подождите, надо похавать, а то обосрался немысленно, неимеренно. Оля, там это новый этот питомец. Ой, новое животное добавлено в игру. Но она мне чем-то на выдру напоминает, поэтому будем пока называть ее выдрой. У нее есть, конечно, название, но я не знаю, типа это оно сложно как-то читается, поэтому это просто выдра. Надо что-то выкинуть, от чего-то надо избавиться, потому что... краситель. Что как-то щит мешает нам смотреть карту.
Я не уверен, где мы. Я не знаю точно, куда идти. Поэтому... О! Я правильно шел до этого. Пока не свернул в ту сторону. Нам вот туда, ребятки. Да, нам сюда. Тут каньон, блин. Опасно. Не, нам дальше все-таки этого каньона. Я думал, уже в этом каньоне где-то. Вот тут вот. Где-то тут. Вот, все. Одно, что мы должны были найти, мы нашли. А теперь принимаемся за работу и ищем сам сундук. Он где-то в песке должен быть находиться, поэтому... Капец. Я так 2 года буду искать. Ребят, кто знает действенный способ найти сундук под водой? Ну, точно не на суше должен быть, он под водой должен быть. Это я уверен, потому что не бывало еще такого, что прям на самой суше находился сундук под песком. Я просто один раз помню, когда я копал очень много, я не смог его найти на суше. Поэтому будем сейчас сначала вот до сюда докапываться. Подожди, куда я карту дел? Вон она. Капец, песка уже накопал. Что так? Подожди. А он где-то вот тут вот, короче, должен быть. Вот где-то вот в этой округе он должен быть, либо под гравием, либо под песком. На дыхание. Надо пока ставить жариться еду. Я сейчас пока не добьюсь своего, я ничего не уйду отсюда. Ну вот, он прям вот здесь должен быть. Куда я уходил-то? Вот он. О, повезло. Нашел его. Кожанка. Жареный лосось. Повезло. Я не знаю, брать кожанку или нет. У меня, в принципе, железка. Не знаю, нет, наверное. Так, а сундук мне сам понадобится. Поэтому ломаем его полностью. Все. Да-да. Было бы все так просто. Надо что-то опять избавляться. Ну это, естественно, сюда так. И туда. Все у нас остается на еду и на уголь нам не остается место, да? Угу. Все нам на уголь, на еду остается всего понемножку. Нам сейчас место экономить надо, это капец. Ой, ля, медвежонок. Нам сейчас место экономить в инвентаре очень жестко надо будет, поэтому экономим место, ждем пока вся еда сварится. Так, я в принципе можно забрать, нам
Я алмазы пока не буду, ребят, тратить, а я ачивку за алмазы получил. Алмазы, да. Добудьте алмазы, но мы их не добыли, мы их нашли. Так, я сейчас посмотрю кое-что как сделать. Нет, я оставлю крафт этого мешочка, но пустыню надо будет найти, чтобы купить, так и быть, бедных кроликов. Потому что мне нужен этот мешочек, мне он срочно нужен не в маленьком количестве. Очень не в маленьком количестве он мне нужен. Так что вот так вот. Ну, в принципе, 2 слота остается на уголь и на печку и на уголь. Мне надо вот так вот сделать. Ой. Вот так вот. Сейчас, подождите. Вот так вот надо сделать будет. И вот так вот. У нас же жареный лосось еще есть, поэтому надо еще лосося пожарить. У нас освободится еще одно место на лодку. Ну, в принципе. Так, да, у нас все. Остается 2 места и еще одно место на лодку. Все, в принципе, у нас сундук забит. Блин, мы здесь испортили местность. Блин, я понял, как находить эти сундуки. Надо именно вставать в самый центр круга, в самый центр креста, чтобы найти сраный сундук. Уже вечереет? Серьезно? Ладно, кожу оставим, потому что, ну не знаю, может для чего пригодится. Так, что мне не нужно тут, ребят? Мне 2 паутины по-любому нужны будут. Мне не нужно, наверное. Семена пшеницы, потому что их они вон сколько валяются их. Вон, тут чисто можно подобывать их. Так что, так вот. О, коровки. Из вас стейки можно будет зажарить сейчас. Как раз можно сейчас будет поспать рядом с вами. Точнее, у вас поубивать и зажарить вас. Поставить вашу плоть жариться, а я пойду спать. Что там у вас в чатике? Творится, нет что-нибудь? Нет, не творится. Спасибо, что вас смотрят и нет, не пишет. Спасибо, ребят. Как мне это приятно. Поэтому продолжаем играть. Ой. Так. О, крип. Ну, чисто вот сейчас так вот подобываем, чисто вот так, знаете, от души. Вон. Их вообще... так мы тем более в самой ферме... Ой, в самой деревне будем жить, разживаться. Поэтому неплохо, что мы... Это что? Книжку можно создать. То есть таким боком еще плюс одно занятый слот будет. Нафиг нам надо, нафиг пока надо. Но в любом случае придется еще искать тростник. И в любом случае придется его где-то рассаживать. А так, пока нас это не заботит, мы будем делать... А где крипер?
Еще он же только что тут был. Приключение к своей смерти, классно. Эй, крипа, ты куда задиспавнился, а? Мгм, так. У нас при всем уже одно свободное место имеется. Сейчас еще, да, у нас одно свободное место имеется на... Найдем на что. В принципе. Несложно найти. Да вон для той же самой пшеницы сойдет это место семян пшеницы. В принципе, у нас два места займут печка и уголь. А основное место еще будет одно. Так что ждем, пока переплавится, ребят. Давайте пишите хоть что-нибудь в чатик, поэтому пока плавится, буду ждать вас. Хоть что-нибудь написали вы, ребят. Сейчас я кое-что изменю тут на стриме. Тут надо будет подписать, что играем в Minecraft, ребят, с вами. От Minecraft. Чтобы заходили люди, если видят стрим, то видят и Minecraft. Поэтому заходим. О! Все получается, да, свободное место есть? Да, получается, свободное у нас место есть. Ну, ладно, так и быть. Пшеничка, иди сюда. Но, в принципе, она нам сейчас по факту не нужна из-за того, что мы с вами ищем... Мы же ищем с вами, ребят... Я знаю, из-за чего такие подлагивания идут. Что у меня вот так вот стояло. Мы вообще с вами по факту ищем кроликов для начала. Ой. Чтобы сделать мешочки. Да, что так подлагивает? Она вообще 5 на 5 так-то должна была быть. Я что на 7-то поставил? Вот все. Я видел, какая-то башня еще стоит на воде. О, черепашка. Я здесь был. Но какого хера я здесь был? Я чё, путешественник? Ну да, я обратно иду к спавну, поэтому ничего удивительного нет. Ой, сколько тут еды, да? Ой, сейчас бы... Меня бы свинья столкнула в воду. Ой, в яму. Сейчас пока еду добудем на будущее, поэтому... Я сказал, первый будем собирать, что-то я их уже не вижу. Потому что они у меня кончились в инвентаре. Место и я выкинул, я вспомнил. Нифига вы тут плодитесь в одном месте. Ой, у меня еды-то, оказывается, нету. Кстати, там можно найти ягоды. И, в принципе, добывать еду не нужно будет. Вот и тростничок подъехал. О, лава. Ну что тебя заменить-то, тростника? Ну, в принципе, карта пока не нужна. Ну, блин, карта очень дорогостоящая, потому что она целый компас стоит. Что можно выкинуть? Ребят, что можно... Ладно, пофиг.
Можно, в принципе, туда пойти, вот в тот лес, чтобы добыть именно вот ту самую ягодку. И можно, в принципе, будет от сырого мяса избавиться. Я даже не знаю, стоит ли от него вообще избавляться. Потому что она нормально так пополняет еду. Но зато ягоды у нас... нифига ты. Зато у нас ягоды, ребят. Они очень мало устанавливают, но их можно выращивать без конца и края. Я вон уже походу видел ягоду. Ой, помню на версии какой-то. Играл раньше на 1.8. И на этой версии были лодки запрограммированы так, что при ударом с землей они ломались, и вот такая вот. Какой-то странный, слушайте, еловый лес без единой ягодки. Вообще странный. А, вот еловый, ой, ягодки. Лесная ягода. Я же угадал, да? Так, давайте не нарушать закон джунглей. Просто соберем ягоды и уйдем, но не будем их ломать. Пусть сами по себе растят. А, я сломал закон природы. Да-да, сначала сломай, ой, сначала избавься от... Ну, короче, сначала собери ягоды, а потом сломай, чтобы получить еще больше ягод, да? Да. Правильно, давай, мы же богатые, фигли. Еще одни посадим, да? Овса. Ладно, давайте пока пожарим еду, а то у нас я что-то с перебоем до хера. Сырой особенно. Не знаю, туда идти, не идти. О, корова. Блин, говорил то, что буду каменный меч доламывать до конца. А в итоге я пользуюсь железным. Из-за того, что я потерял печку. Где печка? Вот она. Из-за того, что он как бы сильнее. Надо бы добыть сейчас еще печки 3 сделать, чтоб 4. Ладно, 3 печки нам хватит, в принципе. Так. И в принципе можно тут же и поспать сегодня. Вот с таким прекрасным видом. Чё бы не поспать. Вот смотрите, у нас сразу сколько места освободилось, да? Что у нас еще можно пожарить? А то я тут перебор сделал с печками. Всего одну говядину надо было пожарить. Ну блин, в натуре, смотрите. В принципе, это тоже можно забрать. Перебор с печками в натуре, перебор. Ребят, перебор. У нас скоро целый стак, половина уже стака у нас. Как бы еды есть, полстака из свинины, это капец здесь. Так, что у нас тут? Кстати, я что хотел проверить?
Ой, да. Она... А во что она превращается? Вопрос. Тогда сейчас запросто просто можем... В принципе, медный слиток. Сейчас, подожди, я посмотрю крафт из медных слитков, поэтому Майнкрафт может остановиться у вас. Ай, так. Так, класс. Чего? Чтобы вы понимали, у нас оказывается в Майнкрафте теперь после нуля идет не пустота, а бедрок. Ой, да, бедрок идет, но ниже нуля по копанию вниз у нас идет не пустота, да, а в минус уходит счет. И, кстати, медный слиток. А что мы из него, из меди это можем сделать? Вот. Вот что он делает. О! Ля! Прикольно, слушайте, выглядит. Прикольную идею намутил. А еще что-нибудь можно сделать? Тактильный. В принципе. Все, что он может, это вот это превращаться. О, еще 2 штучки сделаны. Такие вот как раз нашли еще место для чего. У нас, в принципе, такие можно факела понавесить на всей деревне. И как бы... И да начнется классная суета, да? У нас суета там начнется, МД. Короче, сейчас ищем деревню, ребят. Иду у нас по горам еды. Поэтому просто бежим. Хавать не забываем. И ищем деревню. Можно, в принципе, эту деревню поискать каких-то вот в таком вот биоме. И чтобы она была не смешанная с другим биомом. Это будет сложно. Хотя бы на такой равнине, типа, чтобы можно было для начала ее вокруг камнем обвести, а потом уже типа начать обустраивать, ну типа ломать дома, потом выравнивать полностью площадь. Это, конечно, будет очень долго, для стримов особенно. В принципе, я не знаю, ребят, как вы отнесетесь к моему каналу после того, как я перестану, ну как перестану, более или менее начну стримить, но буду выкладывать видосики. Я просто, типа, по монтажам я не особо шарю. Я по монтажам не особо, вот, да, повторюсь, шарю, потому что, ну, не учился я на... Не сам, типа, не учился, и не еще кто-то меня не учил монтировать видосики. Что это было? Чего так лагать-то резко стало? Подождите. Я кое-что проверю у себя тут. Так, цепышка. Нормально ЦП. Жрет так. О! Купи разбан на SSD. У меня денег нету, братан, на SSD, поэтому... Типа, у меня нету денег на то, чтобы купить разбан.
Вот ты вот задонатишь, да, вот определенную сумму, сколько там стоит этот разбан. Мне в 3 часа ночи придут деньги на счет и, ну там вроде как. А, нет, вот ты на данный вот скинешь, типа вот если кинешь донат на определенную сумму, ну там меньше, там, наверное, 50 рублей он стоит, а у меня этого такого количества денег сейчас на данный момент нет, потому что у меня все на инвестиции. И поэтому, если ты даже 50 рублей кинешь, не надо. Кстати, да, ребят, если это ваше желание кинуть донат, помочь каналу, это ваше желание, ребят. Я никого не заставляю, типа. И типа, если бы ты кинул даже 50 рублей, он бы не скинулся мне на карту в 3 часа ночи, потому что там минималка сейчас стоит на донат Алексе. Это 250 рублей на то, чтобы вывод произошел автоматически. Сам ты уже ничего не сможешь вывести автоматически даже. Там все делается на автомате. Ну, типа, якобы, видите, для удобства, чтобы было. И чтобы люди не спамили по рублю. И можно было нормально выводить средства. Ну, блин, мне нравится, когда вот, типа, тебе берет человек и спамит по рублю, и спамит, и спамит, и спамит. И при этом тебе это может, да, надо есть, но, типа, когда ты получаешь деньги за просто так по рублю, это, мне кажется, вряд ли кому надоест. Я лодку свою там оставил, ну ладно. Пофиг, ну он зато громовод. А, это громовод еще знаете для чего, ребят, можно использовать? Чтобы молния не ударила ни в какой дом, можно на переулках поставить, типа вот когда буду делать, на переулках можно между дорожек сделать этот, ну как, за блока 2-3 сделать, чтобы молния ударяла именно в тот блок, который поставится этот громовод. Но я думаю, то, что он так работает. Раз с медью связано то, что обычный медный блок поглощает молнию, значит и по сути должно быть с громоотводом или как его там. Ой, ой, хорошо-то как. Не упал в воду. Ой, не упал. Это что, трава? А, я думал, изумруд на такой-то высоте. Вы что, шутите? Купи разбан на SSD, братан. У меня денег, повторюсь, нету на разбан. И не спамь, пожалуйста. Типа это... Да, ты типа единственный, кто сейчас это начал в чат писать, но не спамь, пожалуйста, по-братски. Потому что вдруг кто-то сейчас захочет написать, а ты тут спамишь, спамишь, спамишь. Ой, нет! А, бесит вот такие шляпы. Ой, ой. Я бы купил разбан на SSD, но не могу. Типа, даже, не знаю. Типа, я могу как-то его, типа, купить, но у меня денег нету в любом случае. Я не знаю, как там работает система покупки доната, потому что если даже у тебя есть шанс купить этот разбан, но я тебя не заставляю, я и не прошу тебя об этом. Но если там система работает так же, как донат в Майнкрафте, типа, то поприкольнее будет, если ты сможешь купить донат, ой, разбан, и я такой, оба, нифига, спасибо тебе большое. Но, повторюсь, я никого не заставляю, ребят. Я вообще сюда стримить на эту платформу YouTube пришел ради прикола, ради интереса, ради общения с вами. Ну, типа, поначалу я думал то, что меня никто не будет... Вы поняли, да, зачем я остановился? Надеюсь, вы поняли, зачем я остановился. О, мой обожаемый лес. Блин, я в нем не поселюсь. Потому что возможно. Я бы поселился в этом месте, потому что здесь очень много дерева. Очень много, очень вот прям дохерища дерева. Но если тут не будет деревни хотя бы не в самом биоме, а... Откуда ты здесь? Все ясно.
А не то, чтобы я просто так не поселился бы. Я бы поселился, если бы я сейчас сам себе не дал идею жить в деревне. Ну, то есть ее полностью переоборудовать под себя. Я бы так и не решился искать эту деревню. Блин, мой любимый лес. Я от него откажусь. Там злые, призлые дядьки. О, еще корабль. Блин, я отказываюсь по факту от своего любимого леса, который мне так нравится. Не знаю, ребят, как вам, но темный лес это... Кого? Кого? Чё так... И чё так залагало резко? Да, в натуре так резко залагало. На стриме я аж испугался. Ну, типа, это новая версия. Загадочная рагу. Да, чтоб тебя леший. Подожди, я хочу попробовать. А, да что? Именно под водой я что заметил, ребят, лагает. Именно под водой. Что она дает? Чё дало-то, а? Ничего не дало. Ну или что-то дало, я не заметил. О, морковка. Стой, пока морковка отойди. О, защита 2, нифига. Ночное зрение на 8 секунд. Нормально. Картошка, картошка, блин, морковка. Блок мха. А, да что ты лагаешь так, а. Ой, боже, я сейчас даже не выберусь никак. Ладно, ребят, тут я оказалась в карте. Так, мы сейчас пошли искать сокровища. Ну-ка, если ниже спуститься, там будет сундук. Сейчас так по приколу будет, нет? Ой, нихера! Нихера себе! Что это такое? Подождите. Что можно выкинуть стрелы? Пофиг. Аметисовый блок. Это типа новый предмет, который добавили в игру. Ну блин, он не плавится. Но из него очень классный дом получится. Вау! Я хочу все эти блоки посмотреть. Что здесь? Кальцит. Кальцит, гладкий базальт. Не, мне больше. Ну блин, кальцит тоже прикольный. Но мне аметист больше понравился. Поэтому аметистовый добываем. Хотя бы стак надо добыть для высоты. Капец. О, кристаллы. Это... Ага. Чтобы вот эту вещь добыть, надо шелковое касание, получается, да? Шелковое касание. Типа это бесконечный источник кристаллов. Походу. Офигеть, я теперь знаю, где находить сами аметистовые блоки. Вот то, что здесь было 2 крипера, это, конечно... Что ты такое? Че меня сегодня все сговорились, что ли, пугать меня? Я сейчас чуть кучу не наложил. Я сейчас в натуре чуть кучу не наложил. Потому что... Подождите, это сундук был? О, скелет. Еще один. Потому что это, знаете, как...
стрёмно. Когда ты заходишь в одно место, совсем не ожидаешь подвоха от него, а там тебе дают целых 2 криперов, потом ты добываешь себе ресурс, который тебе очень сильно нужен. Ну, хотя бы так, для красоты, знаете, да? А не так для того, чтобы что-то сделать из него. И вот, добываешь такой себе, добываешь, осматриваешься ради того, чтобы тебя не убили. И херак, перед тобой появляется какое-то чудо заморское, и ты усираешься до усрачки. Ой, что-то меня так считает. Эпилептик. Мне пофиг на зомби, мне паучка надо шлепнуть. Итак. Дайте мне пустыню. Это вот все не пустыня. Вот здесь по факту должна быть пустыня, но ее здесь нет. О, козы! Еще одно добавление. Давайте сначала понаблюдаем за ними. Они, кстати, очень прикольные, когда... Ой, они легко убиваются за 2 удара. Кстати, с вас, ребятки, мне кожа понадобится только. От вас мне только кожа, ребят, понадобится. Следу у меня дохрелион. Дохренателион. Ой, да ты... Ну-ка, ты нас атаковать будешь, нет? Серьезно, не будешь нас атаковать? Так, пошел нахер, козел. Ну это козел. А что сделал? Это название козла. Если кто скажет, что это какой-то не козел, а олень, то я скажу, что это ты олень. Потому что козла от оленя отличить это бред. Давай не умри. Как это сейчас было близко. Настолько близко, что я сейчас чуть опять же кучу не наложил. Да побольше. Да, у нас места-то и нету. Да, мы еще это все и под водой обсуждаем. Короче, пофиг, сундук потом сделаем. Да, ты встань, да, на блок. О, водичка подышать. Ой, воздух подышать. Всё, так. Сейчас будет самое обидное, если там какие-то новые предметы появятся. Я хочу, чтобы там был мешочек, кстати. Я это сильно хочу. Блин, там золото. Ну, у меня золото есть, в принципе, есть. Поэтому ничего страшного. О, там медная руда вроде как. Да. Руда медная. Рудомет. Вопрос. А да, ты конченый Майнкрафт или да? Чё так лагаешь? И где сундук Майнкрафт? Я ожидал здесь увидеть сундук. Может он где-то... А вот он. Золотая шлема. Золотая шлема. Ладно, возьмем вместо этого. Шелковая косая. Угу. Ага. Чуть тебя можно чем заменить? Топором обычным.
Ну, в принципе, да, можно обсидиан. А тебя чем, братик, можно заменить? В принципе, едой. Похер. О, боже мой. Я от всего уже готов усраться, поэтому привыкайте. Я думал, сейчас там лава будет. Ай. Пофиг. Все, в поиске деревни продолжаем. А да ты кого ты так лагаешь? Угу. Чем больше чанки прогружаются, тем больше у нас лагать начинает. Кого так лагать-то стало, ёб твою дивизию. Поначалу уже все хорошо было. Я играл спокойно. Без каких-либо проблем. Что ты нарываешься, Майнкрафт? Я понять не могу, а. Да кого он так лагает? Компьютер, ты чё не вытерпливаешь, а? Ты чё не вытерпливаешь? Дискорд. Проводник. Диспетчер задач. В принципе, ненужные вещи я убрал с включенного этого режима. Поэтому, в принципе, должно сейчас быть полегче. Не, я все-таки чанки верну на 16. О, все, понеслась, родимая. Подлагивать. Да, сейчас бы на более мощном ПК, которому, ёб твою дивизию, год. Твою дивизию, а? ПК, тебе год. Ты куда так тупишь? Да. Даже на кристалликсе у меня так не лагает, как на новой версии. А еще это называется версия Optifine. У меня фул железка, чё я боюсь? Я в шахту хочу. Все, опыт с тебя получили, все, хватит. Пойдем в шахту. О, железка. Медная вода мне пока не нужна. О, железо. Так. Все, трындец.
Вот я так и знал, что надо было все-таки скрафтить это сраное ведро с водой, хотя бы ходить. Ай, давайте я вам хотя бы мап-арты покажу. О, ты нас кинул, что ли? Я ему помогаю, а он мне пишет: братан, я вас не кинул. Можем, в принципе, пойти на провинцию, но сейчас можем даже пойти, я не против. Типа, просто ты ВК мне не ответил. Что я даже сейчас зайду. О, 7 сообщений. Нифига, мне ВК пришло 7 сообщений. Я тебе писал то, что я, да, свободен, но не знаю когда. Сейчас, подождите, я проверю. 50 сообщений, 950. О! Ждем травинка. Ну, все, сейчас скоро будет. Я тебе написал, если что, скоро будет. Окей, сейчас тогда. Подождите. Ну, чё? Капец, у меня одногруппники в час ночи поболтать. А, типа, смотри, прикол в чем? У меня как бы то, что ты меня второй день ждешь, я извиняюсь. А он мне пишет. Короче, типа я уезжал на огород, сорян, братан. Да, я знаю, что у меня стрим был 2 дня подряд, ой, 2 дня назад. Но я уезжал на огород. Мне там надо было распилить бруски, все дела. Поэтому... поэтому вот так вот. Извиняюсь, ребят, еще раз, то, что у меня не было стримов. Так, что ты там мне написал? Нет, братан. Хорошо. Сейчас, ребят, я вам по-быстрому тут мапарты покажу, которые я... Ну вот, типа, вот это вот делал не я. Тут авокадо делала. Вот это вот ее поле, там вот с той стороны мое поле. Это я, если что, не вручную строил. Борт вид, ну вот, видите, дата проект. У меня сейчас этого мода нету, вот. Вот это все она строила. Поэтому... Оценивайте, как вам постройки. Ну, вот она с нета списывала. Я тут чисто для нее самой вот с этой стороны. И вот тут вот для моего друга Тёмыча. Ну, типа, смотрите. Этот был мой скин раньше. Это у Лизы сейчас. Был, точнее, раньше.
Вот у моего друга, ну, одноклассника моего бывшего, который мы уже в одной шараге учимся. Это я просто по рандому чей-то скин сделал. Вот написал его имя, Тёма. У нас обычно Волк, Тёма Волк. Поэтому вот так вот. Там типа рука показывает салам. Потом опер. Ну, это его номерной знак на машине. Потом сердечко такое. Это я между ними сделал, чтобы никто не обижался. Тут пупырка. Это черепашка. Ну-ка, похож на черепашку, ребят, нет? Я ее, кстати, сам строил. BTS на это вот Лизи все. Котика, то, что она котик. И 9 и 3/4. То, что у нас совпали идеи. Вот это я... Ну вот эту вот дуру с этого, с аниме... Ну, короче, с аниме одного сделал. А Фоксяна я сам как-то сделал приближенно плюшевого Фоксяна. Вот это я тоже сам это сделал. Поэтому... Вот там я пытался сделать фотографию авокадо и по картинке. В итоге я уже на него забил болт. Вот что вышло. Вот это лицо. У меня там типа было нарисовано Among Us на лице. И вот. Типа вот эта вот вся часть оставалась мне дорисовать, но мне лень было и вот эту часть, потому что вот там 2 куба было, а тут 1 куб, поэтому это сложно было. Особенно ориентируясь по фотке, я не мог это сделать себе позволить. Все, ребятки, пошлите на провинцию, тут челик меня ждет на провинции, поэтому идем на провинцию. А то обиделся он, то что я ему не пишу, то что я их кинул, то что они меня ждут. Это мы так-то ждем тебя на провинции. Ты нас кинул, что ли? Я помогаю, а он не пишет. Ну типа, братан, я уезжал на огород, что я мог тебе написать? Так. Так, идем, я тебя не предъявляю. Ну ладно. Ребят, если что, он мне пишет ВК, то многие могут подумать, что я шизофреник. И я тебе не предъявляю. И просто написал бы, типа, стрима не будет, чтобы я не ждал. А ты типа ждал все это время на провинции? Ну вообще да, ждал. Блин, я извиняюсь, прости, братан. Я не хотел так поступить подло. Я потому что не ожидал, что хоть кто-то... Ай, мне кот хвостом зарядил по лицу. Залез такой на стол и зарядил по лицу. Короче, я не ожидал, что хоть кто-то меня будет ждать вообще. Просто я самый, так скажем, стример, который убогий, типа, у которого даже с 200 подписчиков, ну, косаря нет подписчиков. И меня кто-то уже ждет, я, блин, приятно удивлен. Ой, 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 ой. Ой, да ты чё меня нюхаешь-то, а? Кукути. Противный, однако. Блин! А, во.
Я забыл, что тут... О, здорово. Сейчас позы. Ага. Чё? Здорово. Не ты... Ой, Чё? Чё говорит? не ты говоришь со стрима? Моего. Еще раз. А, забей, я думал, то, что ты у меня со стрима. Типа, подписчик с ними. А, какой тебе? А, канал надо. А тут в ЛС как-то можно писать? Я просто на провинции в первый раз играю, у меня первый уровень, как видишь. Я сейчас смотрю, я тебе напишу, я про так должен писать. Куда? А как написать-то надо? Чё? А ёп, Короче, я еще одного нашел подписчика походу, который будет с нами, ребят, играть. Вот что. Живут у меня ну как... так должен написать, короче, слэш и би, слэш би, Ага. и на русском пишешь. Ой, у нас же как бы канал-то без... Вот канал, название, если что, заходи. Меня просто люди сейчас Щас. уже на выходе ждут. Если что, подписывайся. Идет, но сейчас Стрим, да, сейчас идет. Ой, идет. Сейчас погоди, хорошо. чтобы вот сравнить. У меня ник тут Сатоши, потому что локер я когда создавал, я типа потерял тот, короче, аккаунт, и там был типа сложный пароль, поэтому. А возможно, кстати, я там на русском пароль сделал. Не знаю, точно не могу говорить. Так, чё ты мне пишешь? Ага, все есть, да, все. У тебя канал, короче, это игра выйдет. Да, ну, типа я не уточняю, какая игра. А, блин, ты мне, кстати, напомнил. Ладно, сейчас. Короче, я типа не уточняю, какая игра будет, потому что я подписчиков слушаю, типа, в какие игры стоит поиграть, пойти с ними. И вот, типа, вот так вот. Ладно, меня там, наверное, уже на улице заждались, поэтому я пойду, окей. Давай, удачи, спасибо. Тебе, короче, так скажу, смотри. Ау. Давай, слушаю. И типа, наоборот, будут тебя недовольны, и ты будешь доволен. Хорошо, ты так делать, потому что если слышать тебя, комментарии сейчас напишут, я правильно говорю или нет? А, что говоришь? У меня музыка играет, просто я еще не слышу. Ну, слабо она хотя играет на стриме, но у меня она нормально так. Короче, на стриме пересмотришь, окей? А что на стриме пересмотрел? Что ты сказал, да? То, что я сказал. Нет, давай ты сейчас повторишь, просто я уже бежать надо. Мне уже в чате там пишут. Смотри, короче, а это все так делать, короче, видос выходит, и подписчики тебе пишут, типа, а какие игры тебе играть? Какое наибольшее число тебе будет писать про игры? А, все, какой я ты должен понял. играть? Можно, в Всё, принципе, да. типа, знаешь, можно... Дайте денег, Василий, дайте денег. Нет, У нас ну, нету. так, блядь, 95 Смотри, можно, знаешь, что сделать будет? Типа, голосование как-нибудь на стриме провести. На стриме, прикинь, через донат Алекс можно на стриме сделать, оказывается, я не знал. Ну, я, типа, сегодня в донате как-то кидался, бегал, ну, глазами там, и голосование можно. Ладно, я пойду, давай, спасибо, удачи. Ты Давай. подписался, да? Сейчас. Ага, жду. Ладно, Я на другого аккаунта подпишусь. хорошо, спасибо. Давай я... И два тоже Давай. посмотри. Ага, давай, я побежал. Все, давай. Удачи. А. Что бы мне там написали? Так, подожди, я тут ВК отвечу по-быстрому.
Так, что ты там в комментариях? Ой, какой там стрим, мы едем, стой, где стоишь, читай чат еще. Хорошо, голосуй в чат. А он не пишет. А, это уже было. Так, ой, пацаны, я все еще. Вау! Вай, это типа на день города так сделали? Вай, красиво, красиво. Ладно, ребятки, я тут вас на остановке подожду, буду читать ваш чат. Читай чат чаще. Хорошо, прости. У меня телефон севший и там зарядка убитая, поэтому вот так вот приходится читать мне. Ну, я не могу сразу отвечать, поэтому... Ой, да. Мне тут девочка одна пишет. Сейчас перенажу. Так, чё вы там? Ой, да не. Ребят, я, наверное, чаще не буду читать чат, потому что... Все, доигрались. Что, даже не могу... Да, ребят, доигрались. Я, короче, досворачивал игру. Боже мой. Я досворачивал игру, и у меня, короче, провинция не запускается. Боже мой. Не говорите, что мне сейчас придется все завершать. Что там? Что, подожди. Да. Мне придется сейчас перезапускать компьютер, а потом стрим заново запускать, потому что я не могу я типа из-за этого. Сейчас я зайду через второй, ну не через монитор, а через второе окно. К нам сможешь мы приехать в ДИС, читай чат чаще. Братан, я не смогу типа сейчас зайти в МТА, потому что у меня МТА, короче, заглючило до такой степени, что я... Опа-на. А, не, да, все. Короче, ребят, давайте я по-быстрому сейчас перезапущу Майнкрафт. Ёб твою, не видишь с этим Майнкрафтом. Перезапущу по-быстрому комп. И пока он перезапускается, я как раз свое дело сделаю и мы продолжим. Хорошо, ребят? Поэтому жду вас на следующий стрим. А я пока перезапускаю мой системник. Ой, блядь, чё я несу, а? Я пока, короче, ПК перезагружаю, вы меня ждите, стрим скоро начнется заново. Я, наверное, телефон все-таки поставлю на зарядку, чтобы все-таки читать с телефона, чтобы